بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتح على حبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله واصحابه واصحاب ذريته وحل بيته سيدنا رسول الله والمهاجر مع رسول الله ثم نزل الامام محاجر اللهم بن عيسى وسيدنا فقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وانصار معفره ولا سنة سلطان عولي الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا جدي الشيخ ابو بكر بن سالم واخيه اجي بن سالم والحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشاري بن عبد الله بارس وجميع سادتنا الابيال وانصار معفره ولا الحبيب صاحب الراتب وبن اثار وث الاباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد بعلوي وإلى الحبيب علي بن محمد بن نصر الحبشي واخوانه واولاده وصوره مغفوره وإلى الحبيب ابو بكر السكران الحبيب عمر المهضر الحبيب حسن بن صلى بخار الحبيب الله بن سلمان طاهر وإلى روي سيد الحبيب حسن بن الله الساتري واخوانه الحبيب سليم بن عبد الله عمر الساتري وإلى الحبيب ادريس بن سمير الحبيب الله بن احمد بن شهاب وإلى الحبيب علي الحبشي كوتان الحبيب حسين الادريس وربتان حسن بن محمد الحدار بريوق الحبيب عبد الرحمن الحبشي جيجيني وإلى رسول الحبيب صالح بن محسن الحامي تانجول سيدنا الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف برسيك سيدنا الحبيب حسين بن عبد الله السقاف برسيك وإلى رسول الحبيب محمد بن أحمر المهضار وإخوانه وأولاده وصار مغفورهم وإلى رسول الحبيب محمد بن حسين الحبشي وإلى رسول الحبيب محمد بن إدريس الحبشي وإلى رسول الحبيب محمد بن حسين الإدريس وصار مغفورهم وإلى روي سيدنا الحبيب محمد بن علوي المالكي وإخوانه عباس بن علوي المالكي ورسول الحبيب القادر بن أحمر السقاف القادر بن محمد الحدار سيدنا الحبيب عمر بن العطاس الحبيب محسن العطاس الحبيب سالم بن جدان ورسول الحبيب علي العطاس بمر وإلى رسول الحبيب جعفر بن سحان السقاف سيدنا الحبيب علوي بسقاف السقاف سيدنا الحبيب عبد الله بن احمد الحدار وإلى رشيد الحبيب محمد مقبوط أولاده علي بن محمد مقبوط لوان سيدنا الحبيب القادر يفقه أولاده الحبيب عبد الله بن فقيه وصور مغفوره وجميع ساداتنا الأبي علوي وصوره مغفوره الحبيب سيد الوالد صالح بن عبد الله بن احمد الحدار ومن شباب بن احمد بن حسن الحبشي وإلى سيد محمد رسول المنجري السيد بن عبد الكريم مسمن المدني وإلى رك حاجي محمد سروان يبدان بنجيل كحاجي عبد الحميد بسروان كحاجي محمد خليل بقال كحاجي عبد الله بقال كحاجي للور سمنم كحاجي ردان أساسا ترريفين أسم بقص تبندو كحاجي باهد بن حاجي أحمد كري سمنم كحاجي حسن بن حاجي رشيدي سمنم وإلى رك حاجي أنان سرني وإلى رك حاجي سرني عريف كحاجي كاسبران وار باسم البنجري كحاجي زين العلمي كحاجي سليم وإلى روحي كحاجي سليم معروف وإلى روحي أولاده كحاجي محمد خليل الرحمن بن كحاجي سليم معروف وإلى كحاجي محمد سمن موليا كحاجي سمن جليل كحاجي سن قدري كحاجي سن موني كحاجي سن دهلان وإلى كحاجي بدر الدين وإخواني كحاجي محمد رسق وأولاده كحاجي محمد منصور مغفورهم وإلى كحاجي عبد الشكور وإلى كحاجي محمد جسول سمان وإلى كحاجي محمد السرجن البقر كحاجي محمد سيد البقر كحاجي محمد سفيان نور كراتور كحاجي محمد هداري kampung Melayu كحاجي سمسوري بن حاجي مهيس بساyangan كحاجي تسريفين بن حاجي محمد بساyangan كحاجي إبراهيم بن حاجي اسماعيل انتسان كحاجي محمد يمين بن حاجي محمد عارف مروم وانصارهم مغفورهم وإلى كحاجي دوالة كحاجي ترميجي وانصارهم مغفورهم وإلى روحي كحاجي أحمد زهديان نور بن حاجي محمد كحاجي محمد رضوان guru kabuh كحاجي أحمد نواوي جلال كحاجي ميمون سبير صورهم مغفورهم وإلى روحي كحاجي محمد زيني بن عبد الغني والدينا ووالديكم وعماتنا وعماتكم وعمات المسلمين إن الله يتغشم ورحمه المغفرة ويسكنهم الجنة ويعيد لنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ومرفاتهم في الدين والدنيا والآخرة الله يدخل نيتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم على هذه النية وكلة صالحة شاملة مع الصحة والعافية وطول الأمور وتوت الله ورسوله سكن حلالا طيبا بارك الله جنة ويكون من المتقين السابقين أن الله يحفظنا بجاه النبي وببركة أصحابه وذريته وحال بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالقبول والتمام بكل سوء ومأمول الإنسان ظاهرا وباطنا دافعة لكل شر خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية ولن يتن الله نور قلوبنا وقوالبنا من الهدى والتقى والعفو والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتهان بجاه سيدنا ولداتنا جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي بشر الفاتحة. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فقه في دينه من اصطفاه من العلماء يهتدي بهم كل ضال في خلال الظلام والجهلاء واختار منهم الزهاد والحكماء والكرماء وفضل منهم العارفين بالله والصافات والأسماء
وأقامهم لذات المحبة وطلعهم حقيقة الأشياء من الأرض والسماوات. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المهتدين وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه سادات الأولياء وعلى التابعين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Haji Abdul Manab bin Muhammad Seman bin Haji Muhammad Sa'ad bin Haji Abdullah bin Al-Alimul Al-Allamah Mufti Khalid bin Alim Al-Allamah Khalifah Haji Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Beliau dilahirkan pada malam Arba 27 Muharram tahun 1361 Hijriah bersamaan dengan tanggal 11 Februari 1942 Masehi di Kampung Tunggul Irang seberang Martapura yang alhamdulillah wahini Tunggul Irang banjir. Ada yang jangan tawa tampar nih ya kan, mudah-mudahan cepat surut kasihan orang. Jadi beliau ini guru kita, guru Kiai Haji Muhammad Zaini Abah Guru Sekumpul itu lahirnya di Tunggul Irang. Lah, beliau itu seorang yang alim, seorang yang wali luar biasa baik. Pengaruhnya luar biasa. Bukan saja sampai di Indonesia di mana-mana dikenal orang. Sama kayak ulun. Biar barang ya dulu. Tampar nih. Ya kan? Ulun bailun bubahan jembaka ini tahu nanganga jelas sebenarnya nih. Ya kan? Beliau itu di mana-mana itu orang menyesoleh kayak itu baik. Ya? Orang punya baik, menyesoleh, alim, pulang wali, ya. Siapa yang ada ketujuh orang? Pasti dikenal orang itu. Ya, makanya disebutkan apa? Udkuru mahasina mautakum. Sebutkan kebaikan-kebaikan itu orang yang telah meninggal dunia. Jangan keburukan, jangan disampaikan. Yang manusia ini kadang sempurna beritaan. Apalagi nanganga nih. Mungkinnya Rasulullah itu dijamin surga, tapi Nabi sholat masih lagi, ya kan? Seandainya Rasulullah ada sholat, tetap dia jadi jamin surga, tapi Nabi tetap sholat. Itu Nabi itu. Apalagi nanganga ini, udah jelas nih, ya kan? Dan sembahyangnya minawalir nak jadi wali beneran. Banyak wah ini bah, sembahyang ada pada hanya wali, ada macam-macam. Ada nang wali sabun, ada nang wali lempok. Wali apa banyak, wali anak ada juga macam-macam, wali galung, wali galung ada itu tiba-tiba kah wali galung ya, sembahyang kada kami sembarang aja, mandi kada mudahannya wali banyak namanya banyak bungol mana hidup ulun dia ke rumah karena minta banyak jadi tawa Pak RT tampar nih Pak RT sekalinya karena ada potongan lalu ya kan. Gaya aja Pak RT lah kawan ulun nih Pak Men Gambus Bahari tahu kah ayi nih Pak Hari kiau aja ayi ulun bisa ngaran Muhammad kawan kiau Memet ya kan. Nah ya kan orang wali orang soleh itu ada Habib Abdul Ghadir kakak ulun Masya Allah, Habib Jaki ada, Habib Hasan ada nih di Higa nih siapa nih saya tahu tampar nih Pak Camat kah? Camat kah? Oh nggih, mat, nggih. Ya, baju-baju mat. Ya kan? Bapak, ya kan? Orang wali itu sholat. Ya, orang wali itu ibadah. Bangun tengah malam tuh wali ngarannya. Namunnya bedom di pos tuh lain wali ngarannya. Banyak kalau ini bahaya ada pada hanya wali itu Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami beliau mengatakan jadi sidin apa menyebut hendak tahu jadi sidin orang tua wali kadanya soleh kadanya lah tiga winnya apa hari-hari menyebut dom di pos ngadu ayam tuh lain wali ngarannya ya ada darah wali kayak itu orang wali itu bangun tuh tengah malam tuh sembahyang baiklah orang tuh abah bersumbul setiap malam sidin bayi menangis yang didoakan siapa kita nih nggak berita nih tidak akan sedih ya kan Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Siapa muslimin muslimat itu kita seberatan walaupun kita kada pernah duduk lawan sidin, kada pernah berdapat lawan sidin, kada pernah berjumpa lawan sidin,
kada pernah belajar lawan sidin. Tapi napa beb? Sidin setiap malam mudahkan kita. Itu orang soleh itu. Ya kan? Bujur kan? Bujur. Setiap malam baik sidin mudahkan kita berataan. Kita tengah malam adalah mudahkan sidin. Kada ada. Bangun ya tengah malam berami kuring pulang. Bermana beb cempaka. Ada sarang bujur. Nah mengaku sidin. Rupanya berami aja tengah malam ini. Bapak tuh gawiannya tuh bangun tengah malam istighfar salawat itu gawian dasar orang soleh itu ketahuan aja pak ya kak orang tuh soleh kadangnya ketahuan aja ya menyapa ibadah rajin ke masjid ya tak soleh itu ngarannya gawiannya bunga ayam itu apa ada ya kak banyak juga ini ya kak nama selagi kecil sidin itu adalah Gusyairi ya jadi ngaran abah gulu tuh lagi halus sidin Gusyairi ngarannya nah sejak kecil termasuk daripada salah satu seorang yang mahfuz yaitu satu keadaan yang sangat jarang terjadi terkecuali banyak-banyak orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah nih Januddin MJ ada pemain biola ya al-alim al-alama Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani sejak kecil selalu berada di samping kedua orang tuanya dan nenek beliau yang bernama Salbiah. Jadi mulai halus sidin baik ya dilajari ilmu dilajari baik dilajari akhlak mulai halus. Lalu siapa melajari bab kuitannya kenapa? Karena itu juga Rasulullah Nabi itu ketika menikahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah dengan putrinya Fatimah Zahra, beliau berdoa minta kepada Allah, Allahumma akhrij minhuma katsiran thayyib. Ya Allah, keluarkan daripada keduanya Sayyidina Ali dan putriku Fatimah Zahra turunan anak-anak yang soleh. Keluar Sayyidina Hasan, syabab ahli jannah, pemuda ahli surga. Keluar Sayyidina Husain, keluar Sayyidina Ali Zainal Abidin yang gelarnya Nabi As-Sajjad, orang yang ahli sujud. Sayyidina Ali Zainal Abidin itu orang ahli sujud. Biar sujud juga, tapi murut. Ya kan? Apa bang? Ya Sayyidina Ali itu As-Sajjad, orang yang ahli sujud. Keluar Muhammad Bagir, Muhammad Ja'far Shadiq, terus turunan anak-anak yang soleh berkat doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh Nabi yang mendoakan. Mbah bang ya kan kenapa itu bin Abud kenapa api kah oh habang kah pada bapak dan selamat biar aja duduk aja insyaallah mudah-mudahan berkat abah guru api banjir api berataan ampihan termasuk acaranya ampihan ya kan kemana tul duduk sini nih duduk sini ini napa keadaan ini nah kalau halus sedang menyemprot juga nih seorang nantau 4 biar kada ustaz mudah selamat bertahan ya jadi orang tuh jangan diukur dengan apa beb jangan diukur dengan penampilan dengan ini kada tapi diukur dengan ibadahnya diukur dengan amalnya diukur dengan bangun tengah malamnya yang menyapa ibadah bangun tengah malam iya toh wali toh berdaan soleh nah itu dasar ya kan jadi orang tuanya yang mendidiknya kuitan dulu ya kan kadang-kadang anak nih ini banyak kuitan menyuruh anak tulak ke masjid lah tulak ke burdahan kena tulak sembahyang berjamaah jangan ditinggal kuitannya udah pernah sembahyang ada juga kayak itu di mana beb Cempaka bapak ya makanya kenapa mulai halus karena kantu dibawa biarnya bergaya biarnya karena paham bawa kemana aja bawa anak ke masjid dibawa anak tulak ke maulidan dibawa anak biar tahu oh inikah gawian kuitan ulun ya kan jangan tak bedom jadi bawa anak menjebol kesan bedangdutan dibawa anak ya terbaling untuk itu Bapak ada sana muncul kenapa guru kumpul Imam Syafi'i itu pak umur 7 tahun pak Imam Syafi'i hafal Al-Quran Muhammad Idris Asy-Syafi'i Syafi'i sini umur 7 tahun hafal main game itu Syafi'i sini ini Imam Syafi'i ya umur 7 tahun hafal Al-Quran toh kita napa ada tidak Tuhan mengaji kan bisa ya mata sudah akan dapati awas lagi
telinga kan dapat mendengar lagi. Datang ada guru minta lajari mengaji, setengah mati guru melajari. Baca aja guru, pelajari sudah Tuhan nih, kalau bisa mengaji, baca aja guru. Short, lalu menyauti cot ya. Baca short ya. Sabulanan cot jadi lajari. Kada nyambung. Kenapa sebabnya Beb? Kada mulai halus dididik, lawan kuitannya, ya itu akhirnya. Yang naudzubillah tuh kalau mau siang, kena kuitan meninggal, anak kada pinter, anak bungol. Nangan leh, melempok aja gawian. Ini nangan leh. Ya, jadi nanti kumonnya mati kuitannya yang dibawa di kuburan itu lain Al-Qur'an, lain Yasin. Kenapa Beb? Lempok. Mabuk nih mau kuburan kuitan mah apa? Tuh, ini anak-anak nih yang bisa kanakan nih. Jangan tahu mula anak aja boy. Baik. Jaga anak tuh baik-baik. Didik anak-anak tuh baik-baik. Ya kan? Yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang. Ya, ini manakib belum dapat dari Guru Ahmad Dodi. Lembaga ini karangan si nih. Ada ulun bisi yang bekas di anu itu, bekas di Imdad tuh ada bisi ulun. Mana kemandak keringat lagi. Ada yang ambil berkah di juntan buah ini mongol bener. Ampun Habib di juntan ambil berkah jadi maling dan orang berkah karannya. Ya kan? Sehingga di masa kekanak beliau sudah mulai ditanamkan pendidikan tauhid dan akhlak. Ya kalau mulai halus sudah dilajari akhlak yang baik. Makanya sini sampai sini apa Bib? Sampai sini remaja, sampai sini masya Allah akhlaknya baik. Ya kan? Menghargai lawan orang, menghormati lawan orang. Itu. Ya kan? Ada kayak kita nih, bina kayak ini hidup. Ya kan? Nah, meskipun kehidupan kedua ekonomi daripada kedua orang tua beliau ya keadaannya sangat lemah, namun mereka selalu memperhatikan untuk membantu dan meringankan beban guru yang mengajar anak mereka membaca Al-Quran. Wah ini kalau sudah pintar jadi ustadz, jadi kiai, masya Allah, gurunya gini kada ingat lagi ada gitu baik. Wah masya Allah banyak itu baik. Di mana coba kak? Betul kan enggak? Yang ada sukses, pintar, jadi tuang syair misalnya, jadi tuang apakah? Tuang tapak misalnya, terbang rebana nih. Jadi kaum misalnya pintarnya bekas mengaji, lawan gurunya kadang lagi. Padahal kenapa? Mulai kita kada bisa napa-napa, yang melajari kita kepada guru, berkat guru. Ya kan? Makanya kenapa Beb? Tuh, bujur-bujur tuh, lawan guru tuh bujur-bujur. Ya, biar menyakada berkat guru karena mungkin kita ini bisa mengaji. Bujur kah? Karena bisa kita mengaji. Bungol sama seumuran bungol, bisa sekampungan bungol baca. Ya kan? Tapi berkat guru kita bisa mengaji. Berkat guru kita jadi rajin ke majelis. Berkat guru kita nang asalnya kada sholat, rajin berjamaah. Berkat siapa? Berkat guru beritaan. Tuh tarbiyah didikan tuh nah. Ya kan? Tarbiyah didikan kepada anak tuh bujur-bujur. Ya kan? Ini kalau sudah pintar, masya Allah, minta mana we ini kalau sukses sudah terkenal menapa pak mana alam gurunya kadang lagi. Siapa itu dia? Wah, masya Allah, berapa harapnya ada. Ini kalau pindah anu, kalau pindah ketulahan bener ya kan? Lawan kuitan kah kayak itu juga, lawan guru kah kayak itu juga. Jangan sekali-kali kita berkritik nang kada baik, kada boleh nang kayak itu. Harga itu guru tuh, nang melajari pian mengaji bahari itu. Alif ba ta sa jim ha ho dal ro zai sin ya ada ingat lagi ya. Nah diingatkan apa? Oh sugih dah, duit banyak dah, ada ingat lagi nya nang kayak itu. Mau kasih guru gin bantu guru mana ada. Ya jangan gurunya sakit diberi baras kah, misalnya diberi duit kah, ada jual letkannya aja seorang sugih duit banyak nang melajari kita bahari nih. Ya kan? Yang melajari kita bahari gurunya nampak sakit hidup kasihan sedih. Jangan parah nak memantui kada juga. Letkannya aja seorang sugi duit banyak kalau pindah habis bener Kalau pindah habis hanyarnya datang kepada guru. Nya kayak itu manusia nih. Kalau sudah ada perlunya, kalau sudah kena ujian, cobaan musibah dari Allah, nya hanya ingat lawan guru. Ya kak? Bujur kak? Bujur. Hei di belakang tuh. Kita ngang berita. Babang. Ingat lawan guru bisa anak misalnya kalau pintar anaknya ya kah bungol mengaji kada bisa datang kepada guru adalah
anak-anak ulun guru lah nggih nak belajar guru mengaji nggih ayah aja guru bulik guru mamplopi isinya 5.000 han setengah mati guru melajari ngaji ya lah setengah jam bebusaan muntung sini melajari mengaji bulik 5.000 kan kira guru Habib itu parkir kah bapak memberi guru kira-kira bantas ya mbak mengundang orkesan karaoke dangdutan anak bah bayi menghimat pian kada kesa lagi puluhan juta dibayar aja butang dan tetangga gin butang galang gin dijual gigi palsu jangan payu dijual juga siapa aja nang kari menyak ada besikat itu iya ya bapak iya kak kendaraan gin dijual menyurusan orkesan bedangdutan karaoke itu tapi kenapa beb mendidik anak aja kada paham mendidik anak aja kada bisa han itu kayak apa nang kayak itu sudah kita nilai seorang darah leh kenapa nang leh contoh tuh jangan cuma kita hadir hallnya aja abah guru hall mengadakan hall buat wabila aja hallnya ya kak diadakan taruh saya tapi kenapa beb ya kayak itu aja orang kak ada perubahan sama sekali ya kak mecar aja hidup bapak warung jable seben malam ya Allah habis duit banyak warung jable seben malam ya kan dalam usia kurang lebih 7 tahun beliau sudah mulai belajar di madrasah kampung Keraton Martapura. Nah Keraton tahulah Keraton tuh sebelahnya Pakistan Martapura tuh nah Keraton buahnya nih tak paham lalu di Penderi ya kan kemudian meneruskan ke madrasah Darussalam tuh baik gue jasanya luar biasa itu mulai bahari itu Masya Allah ya banyak orang-orang cetakan orang-orang wali keluaran Darussalam semuaan ya Kesarwani nih Kesarwani Zuhri tuh boleh papan han ya Bib di mana Bib masih di Darussalam Kesarwani itu pondok juga kenal ini Masya Allah lu ada semalam ke sana diundang ke sana tapi diundang makan ya kadulan sidin kedak lalu Guru Mahmud kori dunia akhirat tuh undang sidin tuh kan bilang ke sana Masya Allah pondoknya kenal benar luar biasa kan siapa nang ada ketujuan kayak itu baik ngomong kita nang kayak ini aja ya Allah ngalih hidup ya kan al-alim al-alama Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani itu sejak kecil hidup di tengah-tengah keluarga yang soleh kan? Jadi keluarga Sidin itu semuaan ahli ibadah semuaan ahli zikir soleh tadi itu bang kenapa dikatakan soleh mendahulukan Allah daripada yang lain itu ngarannya soleh itu ya kan Allah kenapa bukan berarti sembahyang sholat aja ada bukan berarti kada begawi kada jiwa ya kan biar nak masuk surga tuh jalannya ada aja kenapa Beb ya ibadah sholat di waktu dijaga baik-baik kada ada orang berhimat tuh menangis biar menangis darah biar punya berhimat ya Allah embeknya bina uyuh ya Allah ya kan kerwak-kerwak mulai tadi ya Allah rupanya diikut tikus kalau binanya ya sakit parut pinanya lapar sama kayak ulun ya kan babang ya Allah mudahan sugih ya Allah mudahan sugih ya Allah mudahan ya Allah mudahan sugih tapi begawi kada kawal lah itu ada kawa ya Allah mudahan masuk surga ya Allah mudahan sembahyang kada mudahan masuk surga ya Allah sembahyang kada ya percuma juga ya pian dimakan sehari seminggu kena makan hakon lah hakon jangan pian lu nggak hakon yang nyaman itu kenapa Bib setiap hari makan terus menyakawa kenapa Bib supaya kita awak sehat supaya awak sigar ada bisi tenaga kayak itu kalau toh kita nang masuk surga mana ada surga gratis kada ada yang gratis itu di Ramayana tuh nah gratis ya kan Bapak ya beliau adalah seorang ulama yang mencintai beliau adalah seseorang yang sangat mencintai para ulama dan orang-orang yang saleh ya walaupun sidin orang soleh walaupun sidin orang hebat tapi sidin ketujuh lan orang-orang yang soleh ya itu memang sudah ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada guru tuh menyambati orang adalah itu lain guru ngarannya ya kah titelnya kiai haji tapi gawiannya kaha titelnya dokter handus kaha tapi gawiannya menyambati orang adalah kayak itu itu lain kiai haji ngarannya kahanya nah Bib kambing hitam ya ujar guru ujar guru hadi bapak lain kiai haji itu kambing hitam di sini kan
ada guru menyambati orang, ya guru membunguli orang ada itu lain guru ngarannya bae. Ada guru menyambati orang tuh menyada majelis sedang-sedatangi hak. Mana ada guru menyambati orang, ada guru tuh baik, sopan santun, lemah lembut, dan orang itu ya kah pemurah kayak Pak Camat nih nah pemurah si Dinhan tahu bawa amplop ada kah kada berduit pinanya semua kada pakai aja Pak Camat lah buahnya mandahi tadi bahapal nah kada boleh gitu ya kan. Hal itu tampak ketika beliau masih kecil, di mana beliau selalu menunggu di tempat yang biasanya Al-Alim Al-Fadil Tuan Guru Haji Muhammad Haji Zainal Ilmi dalam pagar, melewati hari-hari tertentu ketika hendak pergi ke Banjarmasin. Semata-mata Nabi hendak bersalaman mencium tangan Sidin. Masya Allah tuh ya kah hari-hari gawen ini kayak apa kan dah soleh tuh Al-Habib Muhammad terus tuh nah dikeluar Sidin tuh baik setiap hari lagi belajar di pondok di mana di Dalwa lagi belajar setiap hari ya kah minta jabakan kepalanya lawan gurunya setiap hari. Masya Allah ya kah tabarukan ambil berkah lawan guru kayak itu aja juga ambil berkah lawan habaib ya kan. Jangan disuruh berataan kepalanya lucut ya kan tuh ya kan menghadangi guru Tuan Guru Zainal Ilmi punya hendak tulak sini ke Banjarmasin dihadanginya. Kenapa beb? Hendak bersalaman aja, hendak bertemu, hendak bersalaman aja, selesai itu sudah. Anda dia yang berkah tuh, hidupnya berkah ya. Kita mana ada guru bukahan beritaan jajan jeparak gurunya menyarikan dia ada juga ada juga kayak itu di mana beb? Cempaka. Jadi cempaka aja, di lain nggak ada. Bapak, ya kan? Tuh. Dan Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani yang sejak kecil selalu berada di samping orang tua beliau yang soleh dan solehah, banyak mendapat pendidikan dan pelajaran daripada kedua orang tuanya. Kan banyak. Jadi kebaikan-kebaikan seseorang itu baik tergantung lawan apa yang digawinya dalam kehidupan sehari-hari. Di situ akan nampak keramat kewalian itu akan nampak mulai sudah masih halus, masih kecil ya kan. Mau sudah halus mecalnya gawian ada tahu lagi tuh untung-untungannya bapak ya kan. Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani adalah seorang yang sangat bakti kepada kedua orang tuanya ya. Hati-hati tuh yang bisa kuitan tuh, nah hati-hati bujul-bujul lawan kuitan ya kak. Biar sembahyang behimat sampai dahipian hilang misalnya nih, nah tahan tuh tang listrik 3 kali misal ya, tapi menyangkut durhaka lawan kuitan kada ada harapan pian bisa mencium bau surga. Mencium bau surga aja kada ada harapan, apalagi nak masuk surga. Karena sebab apa? Durhaka lawan kuitan. Doa yang kada dikabulkan Allah itu ya durhaka lawan kuitan. Thalathun la tustajab da'watukum. 3 hal, 3 perkara ketika manusia itu berdoa minta lawan Allah, doa kita kada dikabulkan Allah. Apa tuh diantaranya beb? Uququl walidain, orang yang durhaka kepada orang tua. Hati-hati tuh ya kan. Sudah orang tua kadang hanya berhemat menangisnya, lawang-lawang yang dihantamnya bidatan, menyesal kuitan meninggal. Lagi kuitan ada mana ada ya, hidup pak kuitan, meninggal kah doakan kuitan tuh baik buai. Paham gak bu? Mana ibu-ibunya ini kan ada kehilangan kah uring berataan soal ya kan. Bapak menyangka ada kuitannya misalnya, nah beb doakan kuitan tuh, bacakan yasin tahlil maghrib isya tuh, nah yang ada kawa setiap hari, seminggu sekali, hari Jumat maghrib isya cucul dupa. Ada kalau dupa tuh yang basap, nah itu dupa karena punya basap tuh, jadi punya asapnya kurang kencang, rumah pian cucul. Lu gak ada madahilah bapak. Kalau anda kencang rumah pian cucul ya. Sifat lemah lembut, kasih sayang, ramah tamah, tidak pemarah, ada menyarikan. Ada orang soleh menyarikan, ada bayu ya, orang soleh menyarikan tuh ada bayu ya kah. Pejabat kah, camat kah, RT kah menyarikan. Siapa nang ketujuh orang mohang ke batu siapa ketujuh ada ketujuh lemah lembut, sopan, baik, menghargai lawan orang kayak itu nang bagus untuk orang sugih kah.
punya perangmutan siapa nangka 7 lagi miskin ada nggak 7 orang ya kak senyum ya kak kata bahasa Inggrisnya tuh is the best smile paham lah apa mat derepan macam mana bahasa keluarnya dong paham ya kan is the best smile is the best kawajar boleh balik ada bapak tuh ya kan ya pemurah dan sangat tampak pada diri beliau ya kan ramah lembut kasih sayang ramah tamah tidak penyarikan kada penyarikan pemurah pula masya Allah nyamannya nang kayak ini ya kira-kira ada orang bahila baguru ketujuh ada kan jangan nggak baguru Allah kada ketujuh Rasulullah kada ketujuh murka soge tapi memalar hidup mengadakan hal abah guru bulitan Isra Mi'raj masjid di musalla yang disembelih ayam punya kada ayam intalo punya kada intalo ayam ulun sebulanan semalam bulan Rajab baru makan ayam aja ayam intalo bulik ke rumah berbunyi kok bunyi jangan tertawa tampar nih mololo nih ya kan dah menyebol kesan karaoke dangdutan yang disembelih sapi ya terbalik orang mana bib jembaka bapak ya kan tuh jadi orang tuh pemurah jangan bahil jangan pelit sana apa harta kada dibawa mati juga duit kada dibawa mati punya kada ada duit mati juga bapak makanya kada nyaman pak jadi orang sugih ini pujuran pengen kira nyaman lah jadi orang sugih ini ada yang nyaman pun seorang sugih bapak pun orang sugih mana nyaman yang nyaman tuh seorang sugih bapak belum tentunya bahagia di dunia belum tentu juga sahabat tahunnya di akhirat susah ngalih ada tahu bang ya tahu lah biar tahu ada harapan bapak ya kan mana ada tahu nang kayak itu biar ya dan keramat Tuan Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani jam berapa 11 belum lagi semut lagi perlu lapar nah ya kan pada suatu musim kemarau yang panjang di mana hujan sudah lama tidak turun sehingga sumur-sumur sudah hampir mengering maka cemaslah masyarakat ketika itu dan mengharap hujan akan segera turun ya melihat hal yang demikian banyak orang yang datang dan memohon kepada beliau agar diminta yaitu doa turun hujan maka berkat pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah hujanlah akhirnya apa bib yaitu masyarakat semuanya gembira berkat doa orang-orang yang soleh tuh pian menyabai musim hujan kayak ini nah biar berdoa mudahan kada hujan tapi kada kabul juga biar jangan biar ulun ini dia juga kadang baik kenapa kah orang minta banyak ke rumah ulun semalam ada tahun yang lalu ya orang minta banyak ke rumah lakian bininya garing ke rumah ulun minta banyak bib doakan bini ulun mudahan baik bpng ulun tiap makan banyaknya 2 hari merepon bib alhamdulillah bini ulun mati ya bapak kada kabul kenapa jadi kada kabul bib amplopnya dibabulik coba jangan tinggal di rumah insyaallah hidup lagi ya pesan Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani pesan yang sering disampaikan beliau dalam pengajian Allah kenapa bib jangan bahili aja ulun tadi jangan pelit pitih ya orang Jawa itu medit ojo medit kata orang Jawa itu pelit pemalar hidup duit banyak misi tapi napa bib dilaminating duitnya dilaminating menyurusan pamer lan orang iya baju hanyar pamer lan orang apalagi bebinian nukar baju harat-harat pamer lan orang tetangganya di kiau nor lah kasih bang nor lihat ya kunornya baju ini bagus karena nukar dia Surabaya semalam kainnya nornya aku jahitakan dia tuh jahitin khusus aku kan mau sembarangan nornya soalnya ngalih aku kena nornya menjadi sembarangan aku kena nornya salah kena lakiku kena sakur sarikinya nornya aku lakiku anakku ini kada napa-napa bang nornya menyenangkan hati laki benar nornya supaya laki punya lain lagi nornya aku ini uyuh banget tahu kayak kamu aku ini kada mencari kaden anakku 5 banyak benar nornya kalau Fatihah itu gawian enor itu bahwa iya sombong padahal kenapa bib bajunya butang 5.000 sehari berkredit buat mana bib cempaka
Bapak kredit ada yang 2000 sehari. Bagaimana Beb cempaka? Kenapa jadi tahu Beb? Bebinian ini banyak hutang karena bini ulun berkredit juga. Jangan tertawa tampar nih. Lolo nih mau nih. Ya kan? Tuh, jangan bahit, jangan sombong. Rumah yang pian diami, pakaian yang pian pakai, kendaraan yang pian tumpangi, amunnya pian mati alias estate, itu karena dibawa berataan. Pangkat dan jabatan apapun itu tinggal kalau sudah mati almarhum. Almarhum. Tahu rasa. Hati-hati nih nang tua-tua. Bedulu ulun bedudi aja. Ya kan? Itu pesan sidin tuh. Jangan bahil, ocok pelit, jangan medit. Ya, jadi orang tuh pemurah, karim, dermawan. Duit disimpan aja. Tolehan berdulang berlian ngelau kena pada kisah lagi. Tapi engken palit luar biasa. Nabi ada ketujuh neraka gini. Beh, pian. Ya kah? Langsung aja neraka. Kasih kesini kam neraka. Surga gini ada barak langsung sugih tapi apik mungkin nentu napa sanapa juga pitih ya kan. Yang kedua apa Beb? Pesan sidin jangan tertipu dengan keramat ya kan. Orang keramat atau bayang wali itu bukan karena jalan bisa terbang ya kan. Ada Superman kan kawat terbang berarti Superman itu keramat wali lah. Ada ya kan. Ya hati lo gawiannya julun tadi itu Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami itu Jasidin menyerak tahu biarlah tiga gawiannya apa hari-hari itu ngarannya keramat wali. Ya pesan sidin yang lain apa Beb? Kaji gawi Jasidin maksudnya apa? Tuntut ilmu. Kalau sudah menuntut ilmu amalakan ya kan. Ngang-ngang aja tuh Al-Habib Ja'far bin Habib Ja'far tuh ada Habib Ja'far. Habib Ja'far ini lain, yang meninggal itu lain. Habib Ja'far Cempaka lain. Habib Ja'far Asgab Karim Hadramut, abahnya Habib Musa Kadim Asgab. Sidin tuh baik umurnya 102 tahun. Sampai ini masih hidup lagi. Sampai ini mudah jadi banyak umur. Orangnya alim baik, alim, akhlaknya baik. Kemana-mana bawa buku lalu pulpen. Kemana-mana bawa buku lalu pulpen. Menyeduduk di majelis lalu sidin apa dicatat. Nah, apa jar guru dicatat sidin. Kada gaya kayak kita nih nganga aja gawian ditakoni guru napa jar Habib tadi pengajian kada tahu aja nang tahu napa iwaknya bang ayam bapak itu gara-gara kita tuh kayak ini bang dah ya kan ya tamu-tamu yang datang kepada tempat beliau tuh baik ketujuh lawan tamu ya makanya ada tamu datang ke rumah sini diberi makan lalu duitnya Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul kayak itu jual Busin bin Abdullah Segaf Gresik punya tamu datang ke rumahnya Pak Jeh ini melelek pisang mulai tadi ini Bapak itu di dalam tuh hati-hati tuh nah di dalam tuh kalau bina rinso sabun hilangan tuh binanya mulai tadi nah apa tuh ada duduk sekong tuh kalau menambah kresek tuan rumah ada CCTV nya ke dalam tuh tuh rinso kalau bina hilangan buahnya duduk dalam lebih ya kan. Bang sidin tuh bayang menyadar tamu datang ke rumah sidin diberi makan. Al-Habib Husin bin Abdullah Segaf Gresik itu Nabi punya kakek ngarannya kakeknya Nabi siapa Beb? Kinanah bin Guzaimah ya kan. Sidin tuh kada mau makan punya kada lawan tamu memuliakan duyufur rahmah. Tamu tuh mendatangkan rahmat, tamu tuh mendatangkan kebaikan, tamu tuh mendatangkan pahala dari rumah. Apalagi yang datang kepada kita orang soleh, orang ahli ibadah, para habaib, para guru datang ke rumah pian masuk aja selangkah itu bekas batisnya sampai kiamat karena habis qaumun kiramun sajaya haitsu majalasu yabqa ala atharihim wa atira. Mereka adalah satu kaum kalau duduk melekat di suatu tempat itu tempat keberkahannya sampai kiamat karena habis. Apalagi masuk ke rumah pian duduk, apalagi ada orang soleh masuk ke rumah pian dimakan nih, apalagi bisa ngoi bagus bapak ya kayak itu juga bapak kan kawai ya apa ya kak engken benar jadi manusia pelit ngali bagaimana Beb membaka tuh tujuh tamu tuh hargai hormati ini kadang ada tamu ketok pintu tok assalamualaikum waalaikumsalam mohon maaf lalu aja
Bagaimana Beb Jembaka? Mana lagi mencari Jembaka? Ya kan? Ya kan? Dan akhirnya beliau al-alim al-alama Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, beliau meninggal dunia. Ya kan? Di sela-sela sakit beliau tuh Pak, beliau majar aja Pak. Garing tuh majar. Kayak apa sih Din? Kita sakit gigi aja ke masjid koler. Jumatan koler ke masjid. Aduh gigi sakit ke masjid koler. Bujur. Bujur kah? Karena menyauti. Nah ya kalau sekong menyauti bujur aja. Ya kan? Gigi sakitnya sedikit ke masjid koler sembahyang. Sidin sampai garing tetap aja majar. Tetap aja sini melajari kita berataan. Kadalah enggak itu Sidin. Makanya mulia linafil ummah. Sidin itu memberikan manfaat buat umat. Ya kan? Jangankan sampai hidup, sampai meninggal pun Sidin tetap manfaat tuh. Coba pengen lihat tuh. Siapa nah orang kada ziarah pada Sidin? Sampai hallnya dari mana-mana datang. Masya Allah. Hanya yang dipikirkan ini kita. Hanya kita mati, siapa yang ziarah ke makam kita? Siapa yang mau hole kita? Itu benar yang dipikirkan. Amunya hidup hormat maksiat aja, bola dosa aja lah, pagawian. Ya kan? Sudah sedang-sedang kita hidup nih baik. Umur kita ini berapa gram? Baina 60 wa 70. 40 70. 60 70. 60 wa 70. 60 70. Selebihnya taqabbalallahu minkum. Punya ada lebihan alhamdulillah. Punya kada ada habis bisa. Game. Fir'aun itu aku Tuhan 250 tahun hidup mati juga. Tenggelam. Di mana Bib? Sungai Tiung. Lain. Bapal nih. Ya kan? Dah mati juga. Ngaku Tuhan toh mati. Apalagi ngangan ini. Bapak. Ya kan? Jangan membelaga, jangan sombong jadi orang, kada boleh. Kada boleh, jangan. Jadilah orang yang pemurah. Jadilah orang yang karim dermawan. Jadilah orang yang bisa membahagiakan orang lain, yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bisa memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Yang punya kada manfaat kada usah. Ya duduk-duduk dan orang, dan siapakah? Dan ulama, dan kiai, dan habib duduk. Nah, berkah dan sidin. Ya kan di rumah hendaki gambar guru, gambar habib, gambar ulun kah hendaki. Ini gambar ulun kan anda nah. Ya, yang dandak itu nah, mas kawin tuh jujuran. Coba ganti gambar ulun. Kan bagus juga sedikit. Bapak. Ayat kursi bagus nah. Ini ada ulun melihat di rumah orang ayatnya kada ada, kursinya bergantung. Ya kan? Ada gambar ulun bagus ya sedikit ya barang ya. Bapak. Ini di rumah kayak apa rumah? Biar meharati aja bisi rumah, ganali aja bisi rumah, marah-marah berita sampai kata atap marah-marah. Misalnya kan, misal kan ada jomong itu. Ya kan? Tapi mau di rumah kan ada gambar ulama, kan ada gambar habaib, dah kadep juga rumah baik. Apalagi mati lampu makin ya kadep. Ya kan? Bang, nawiru buyutakum, sinari rumah kamu itu dengan apa beb? Ya kah? Dengan kebaikan, dengan rahmat. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada gambar ulama bagus dia sedikit kene. Ini kalau sudah cinta lawan artis, gambarnya sing ganalan. Gambar Cristiano Ronaldo, pemain Juventus. Ya, ini pindah pulang bebulik pulang ke Manchester United. Dulu main di Real Madrid. Jangan tertawa PRT. Tampar nih. Ya. Itu paling Cristiano Ronaldo ini harap menendang bola dari Cempaka ke Penyebaru sampai. Ya hungang juga bang, punya percaya bungol. Mana ada menendang ke sini sampai Penyebaru. Ada pemain Real Madrid pindah ke Juventus, dari Juventus bebulik pulang ke Manchester United. Berapa transfernya Beb? 1,6 triliun. Karena gampangan 1,6 triliun mau dituarkan ke Lombok, Cempaka nih hibak Lombok aja isinya. Sampai ke Sungai Apit hibak Lombok aja. Ya kan? Kalau sudah cinta lawan itu, masya Allah, bebinian. Sudah nonton sinetron Ikatan Cinta, mainnya maghrib, Ikatan Cinta tuh, terus sembahyang jangan leh. Coba aja bebinian takon itu, mana si Dinten hilang beratan. Tadi pujungulan sini. Ada Ikatan Cinta, apalagi nonton Dunia Terbalik, pas orang terbalik. Habis ya kisah.
Ya kan? Tuh, seseorang itu yusyarul mar'u ma'amanahab, akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dicintai. Ya, kalau kita cinta lawan ulama, cinta lawan orang soleh, maka kita mahabbatus solehin wa anta minhum. Cinta lawan orang yang soleh, kita menjadi orang soleh. Amin. Ya, makanya jangan sekedar kita baca-baca manakib semacam ini, tapi nababib introspeksi diri kita. Mudah-mudahan anak kita, cucu kita, semuanya menjadi anak yang soleh-soleh. Amin. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita dijaga oleh Allah, dan mudah-mudahan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita, rezeki kita, rumah tangga kita, semuanya, kampung kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.